라이프웨이브는 이제 곧 여러분들에게 여러분 삶에 긍정적인 변화가 파도처럼 밀려오고 있습니다. 건강이면 건강, 그리고 여러분들의 어떤 삶의 질이면 질. 그래서 라이프웨이브는 우리의 삶에 파도처럼 긍정적인 에너지로 몰고 있다는 의미의 저 회사의 브랜드 명입니다. 그러면 저희가 회사 제품 부상 기획입니다. 지금까지 회사에서 뿌려진 자료들, 그리고 지금 우리나라에 뿌려지는 자료들은요 정말 무서워요. 일본에서 건너온 자료들을 다이렉트 써버리니까 자료들이 너무 무섭게 오픈이 되어 있거든요. 저는 그 자료를 별개로 노력을 정말 우리 박 대표님 정말 많이 했습니다. 그래서 이제 여러분들 소개를 할 건데, 첫 번째 제 얘기를 말씀을 드리도록 할게요. 우리나라는 대한민국은 법치국가, 굉장히 법이 까다로운 나라이기도 하죠. 여러분 지금 퇴행론에 나가보시면 거의 한 5,000개 이상이 넘도록 아마 이런 형법을 쓰는 회사들이 많이 있는데 저희는 6월달에 공제개혁 체결을 하고 8월 1일날 한국특수판매공제조합에서 939호에 등록이 되어 있습니다. 이거는 여러분들 떼보셔도 되고요. 이거 의미는 뭐냐면 내가 등록을 하고 아이디가 부여가 되는 순간 여러분들 아이디는 조합사에 같이 오픈입니다. 그래서 회사나 제품에 문제가 됐을 때는 여러분들 다 조합사에서 다 관리 감독을 하는 거죠. 보증보험을 다 들었기 때문에 여러분들에게 앞으로 어떤 일도, 그러니까 네트워크 비즈니스의 어떤 부분은 누구에게 불편을 주거나 내가 어떤 피해를 주는 일은 이런 어떤 법적으로 테두리에 들어오는 회사들은 문제가 없다라는 거 인지하시고, 너희 라이프웨이브는 도대체 어떤 회사야? 라고 물어봤을 때 우리는 공제계획이 체결돼서 특수판매공제조합에 가입이 되어 있다는 얘기 분명히 하시면 좋을 것 같아요. 저희 Y 라이프웨이브 제가 한번 해봤어요. 왜 라이프웨이브냐? 지금 우리나라가 미쳤습니다. 이 지금 뜨거운 열기가 지치질 않아요. 제가 라이프웨이브를 제가 이제 선택을 한 거는 지금 딱 2달 됐습니다. 제가 왜 늦게 선택을 했을까요? 전 점검을 정말 많이 했어요. 왜? 인생의 가장 중요한 기로고 여러분들도 똑같은 마음이실 거니까. 그래서 지금 이 회사가 왜 많은 사람들한테 왜 라이프웨이브를 선택을 해야 되는지를 제가 한번 3가지로 나눠봤습니다. 대체 불가 회사, 두 번째 대체 불가 제품, 대체 불가 소득입니다. 첫 번째 대체 불가 회사는 사이언스 과학을 기반으로 한 회사입니다. 두 번째는 기술력 테크놀로지. 저희는 테크놀로지 기술을 전달하는 기업이에요. 세 번째는 뭐냐면 최첨단입니다. 커팅 에이지. 최첨단 기술력을 가지고 저희는 제품을 만들어냈습니다. 그리고 대체 불가 제품. 저희 제품을 보시면 일반 성분이 아니에요. 일반 좀 좋은 성분을 조금 더 기술을 더 가미해서 만든 제품이 아닙니다. 제가 뒤에 설명을 할 거고요. 그리고 대체 불가 소득입니다. 저희의 소득을 여러분들이 이게 다 만들어진다라면 나중에는 요거는 따라오게 되는 거죠. 그래서 3가지 Y 라이프 웨이브. 대체 불가한 회사야. 대체 불가한 제품이야. 대체 불가한 소득이야. 이거는 여러분들이 나름대로 내가 왜 라이프 웨이브를 선택했는지를 한번 고민해 볼 필요가 있다고 생각하고요. 이제 회사를 말씀을 드리겠습니다. 회사는 제가 이제 소개하기 전에 회사에 대한 영상 자료를 한번 cellular activity using light with wearable technology like this. No way. But they didn't know this inventor, David Schmidt, LifeWave's founder and CEO, who made what some said was impossible, possible. David's commitment to tap into our natural human energy at the cellular level without drugs or stimulants led to LifeWave being launched in the early 2000s. His mission? To share products with the world that enhance people's health, wellness, beauty, and longevity without drugs. Today, after thousands of clinical studies on light therapy, it's an accepted science, and LifeWave is at the forefront of it all. The big break came in 2004 during the U.S. Olympic trials where elite swimmers under NCAA coaching icon and LifeWave proponent Richard Quick were setting their own lifetime records using LifeWave's energy enhancers. Our first product. The word got out. Controversy, driven by skeptics, followed. But LifeWave was proven to be a safe, non-drug technology. A tidal wave of interest rolled in, of professional athletes, trainers, health practitioners, scientists, as well as everyday people, finding out that things were just better with LifeWave. More energy, more stamina, more enthusiasm for life. But David didn't stop there.
He refined the science, inventing new ways to reduce pain, to improve sleep, to get rid of stress, and more, all without drugs. National stories, interviews, celebrity partnerships followed. Then, people in other countries heard of LifeWave's unique products, and the international growth wave began. After all, when you feel great, it shows in any language. And then it happened. You've heard of the Big Bang Theory? LifeWave's Big Bang was no theory, and it changed everything. It was summer 2018. Stem cells and the growing awareness of their ever-increasing value within the human body made headlines across the world. But for more than 10 years, David Schmidt had already been researching our body's aging process and how stem cells could help. He zeroed in on what was possible in activating existing stem cells. And then he figured out how to use LifeWave technology to elevate a copper peptide already proven, with decades of research behind it, to activate stem cells without. 네, 지금 이 영상은 아마 다 많이 보신 영상일 거예요. 근데 나는 이 영상을 저는 한 수백 번 본 것 같아요. 그러니까 영상을 아마 단톡방에 올려도 여러분들이 제대로 아마 깊게 보지는 못하셨을 건데 제가 하나 더 제가 영상을 넣는 거고요. 라이프웨이브 히스토리는 2002년부터 출발을 합니다. 2002년부터 2023년 지금 저희가 현재 이 자리까지 오게 된 스토리를 여러분들에게 이제 공유를 하겠습니다. 이 회사의 미션입니다. 이 회사의 미션과 철학 저는 이게 참 좋았어요. 결국은 라이프롱 여러분 오래 살고 싶으시죠? 오래 살고 싶은데 어떻게 살아야 돼요? 잘 살아야 건강해야 되잖아요. 그죠? 잘 산다는 건 리브 웰입니다. 삶의 질을 향상시킨다는 것은 뭐 라이프 스타일이 조금 더 수준이 높아진다는 얘기인데 결국은 또 경제적으로도 굉장히 중요한 부분이 있거든요. 세 번째는 뭐냐면 리브 영거입니다. 젊게 에너지 넘치게 내가 오래 사는데 희망이 없고 건강에 해치면 안 되니까 이 회사의 미션이에요. 리브 롱, 리브 웰, 리브 영거 이게 회사의 철학입니다. 그래서 이 세계적인 천재 발명가 데이비 슈미스라는 분이 저희 회사의 창업주자 최고의 경영자입니다. 이분은 펜스 대학에서 생물학 에너지 의학을 연구를 하기 시작을 했습니다. 그래서 1980년 후반에부터 세포 재생에 대해서 이분이 연구를 했고요. 그 전자자기장에 대해서 연구를 했고 이분이 왜 라이프웨이브에 연결이 됐냐면 2002년도에 그 전부터 미군에는 잠수함이 해군에서 잠수함을 띄우는데 잠수함을 띄우는 승무원들은 되게 일찍 죽는다고 합니다. 그 이유는 햇빛을 못 보고 그 수면제를 복용을 많이 한대요. 그러다 보니까 많이 늙어가고 그리고 많이 아프고 각성제에 의존하고 사는 거예요. 이분들을 위해서 에너지를 보강할 수 있는 게 수면의 질이 좋아지는 게 무엇일까 연구를 하기 시작을 해서 저희 패치가 탄생을 한 겁니다. 그때 당시 에너지 인앤서 그다음에 지금 우리가 살리트 나잇이라는 그 수면에 좋은 제품 많은 제품들이 출시가 됐죠. 그래서 2004년에 이분이 이제 한국에 아마 또 전 세계에 이거를 이제 오픈하자는 이제 그런 얘기가 나오기 시작했고요. 21년 동안에 패치만을 연구를 한 기업입니다. 이분 자체가. 여러분 패치만 21년 하면 어떻게 되겠어요? 눈만 뜨면 이 패치만 연구한 거예요. 21년 전 연구 결과가 전 세계에 130여 개의 특허 기술을 탄생을 시켰습니다. 그 중에 재생과학 특허 기술이 80개가 넘고요. 그 중에 또 임상연구 실험 보고서가 80개가 넘습니다. 그래서 2019년도에 꾸준한 어떤 결과물을 만들어내면서 우리가 지금 만난 X39이라는 전 세계에서 80% 이상의 매출을 띄우고 있는 X39이 출시가 됐습니다. 그래서 이 역사를 쓰게 됐고 저희 회사는 이게 미국 본사입니다. 미국에 20년 동안 이 회사는 강산이 2번이 변하는 게 아니고 저희는 10년의 강산이 변하는 게 아니죠. 제가 목소리가 되게 왜 그랬는지 마이크를 안 써서 죄송합니다. 제가 굉장히 여기 공간이 넓어가지고 마이크 쓰겠습니다. 저희가 20년의 역사를 갖고 있어요. 2002년도에 미국 국방부로부터 지원을 받아서 설립을 했어요. 미국 국방부에서 돈을 지원했답니다. 그래서 2004년도에 캘리포니아 샌디에고에 설립이 됐어요. 근데 지금 현재는 제가 알기로는 2024년도에 여러분 아시죠? 유타에 가면은 전 세계의 제품이 다 있습니다. 거기 제조 공장이 다 있기 때문에 2004년도에
2024년도에 유타에 저희 본사가 이전한다는 얘기를 들었습니다. 굉장히 큰 규모의 많은 걸 지금 준비해서 2024년에 저희가 한국에 오픈하는 순간 회사도 이전을 한다는 얘기를 제가 들었고요. 현재는 연구개발 100%다 R&D를 하고 100% 자체 생산을 합니다. 그래서 이 회사는 제품을 다른 데서 만들어 오지 않고요. 마케팅, 유통, 원스톱 최첨단 시스템을 구축을 해서 이게 전 세계에 지금 유통이 되고 있습니다. 그래서 제품은 패치로 기반으로 해서 16개 라인이 출시가 되어 있는데 그 중에 패치는 12개고요. 나머지는 저희가 데이 나이트 크림과 또 미스트, 그 아로마 미스트가 탄생이 됐어요. 그래서 지금 한국에는 5가지 제품만 런칭이 됩니다. 5가지. X39하고 아이스웨이브, 글루타치온, 그 다음에 이온 카르노신. 처음에 들으면 이 용어가 굉장히 어렵죠. 외우려고 하지 마세요. 자연스럽게 외워지더라고요. 그렇게 몰라도 그냥 어디에 좋은 거 이렇게 아시면 됩니다. 그래서 지금 현재는 100개의 나라가 국가가 진출이 되어 있고 여러분 원서버라는 것은 뭐냐면 그 서버가 하나로 연결되어 있다는 겁니다. 하나로 연결이 되어 있어서 여러분 아이디 하나로 전 세계를 진출할 수 있다는 큰 장점을 갖고 있고요. 지금 저희 홈페이지가 딱 열리고 전산이 여러분 아이디가 딱 부여가 되는 순간 전 세계 20개 국가의 언어가 지원이 됩니다. 20개가 지원이 된다는 것은 웬만한 나라에 다 언어가 지원이 된다는 얘기입니다. 그래서 전 세계를 하나로 여러분들이 핸드폰 하나로 한국에서 나의 집에서 내가 이 곳에서도 여러분들이 글로벌 비즈니스를 진행할 수 있다는 큰 장점을 갖고 있고요. 드디어 2024년 곧 얼마 안 남았죠. 여러분 20일, 많이 남은 20일 그 전에도 오픈이 될 예정이거든요. 그러면 저희가 1월 달에 아시아 지사가 영업 오픈이 됩니다. 지금 여러분들이 여기 와 계신 곳, 그레이 단톡방에서 동영상을 보였던 그곳이 여기입니다. 여기는 이제 그 세미나 장이고 저희의 그 회사의 그 전 세계 초우량 기업의 평가를 받았어요. 트리플 A 최고의 평가입니다. 여러분도 알고 있는 A 땡땡도 2+밖에 안 돼요. 그만큼 저희가 초우량 기업이 받을 수 있는 트리플 A를 받았고, 그다음에 저희는 비즈니스 포럼이라고 전 세계 리서치 기관입니다. 공식적인 기관인데 여러분들 앱에 들어가셔서 비즈니스 포럼이라는 걸 한번 깔아보시면 실시간으로 전 세계에 있는 직접 판매 회사들이 업데이트되고 있습니다. 그 중에 저희 비즈니스 포럼에 저희가 전 세계 라이프 웨이브가 지금 2위에 머물러 있습니다. 이 얘기는 곧 뭐냐면 모멘텀 순위가 지금 최극으로 올라가고 있는 시점에 한국이 오픈이 되는 거거든요. 보시면 2021년, 22년도가 코로나가 굉장히 활성화됐을 때에서 완전히 사람들 만날 수 없는 그때 일본에서 팬데믹 기간에도 엄청난 폭풍 성장을 하기 시작했습니다. 그래서 지금 현재 1등을 하고 있는 회사는 신규 회사입니다. 신규 회사인데 4개 회사가 합병이 됐어요. 그러니까 당연히 지금 약간의 뜨고 있는 거지만 라이프 웨이브가 지금 현재 한국이 딱 오픈하는 순간 아마 1위로 탈환이 될 거라고 저는 예상을 하고 있고요. 그리고 저희가 모멘텀 성장률을 평가하는 기준은 매출의 성장 속도, 매출이 계속 끊임없이 성장을 하고 있나. 두 번째는 수입의 성장 속도. 매출은 성장하는데 보세요. 제가 A땡땡이라는 회사는 제가 99년도에 제 네트워크 비즈니스 입문했을 때도 1,000억이었어요. 한 달에. 지금도 1,000억을 합니다. 왜냐하면 그 정도로 안정이 된다는 얘기입니다. 회사는 성장이 되어 있고 너무 많은 어떤 매출이 뜨지만 내가 기회가 많이 없다라는 거. 근데 회사가 성장률을 보이고 있고 아직 나갈 수 있는 기회가 많다라는 것은 우리가 굉장히 부를 축적할 수 있는 기회가 될 수 있다라는 장점을 갖고 있는 거죠. 수입의 성장 속도. 세 번째는 사업의 안정성. 이 사업이 얼마나 안정적이고 많은 분들에게 전달했을 때 탈이 없는지도 평가의 기준에 들어가는 거고요. 네 번째, 제일 중요한 거죠. 소비자의 만족도입니다. 소비자의 만족도라는 건 제품력이겠죠. 소비자들이 이 제품이 정말 좋아서 어떤 비즈니스가 아니어도 이 제품을 쓰고 싶다라는 소비자 만족도가 거의 100%입니다. 저희 제품이. 그리고 네 번째, 다섯 번째는 아이템의 유효성, 여섯 번째는 안전한 재무구조. 저희 회사 라이프웨이브는요, 제가 싹 다 뒤져봤더니 부채가 1도 없어요. 그 정도로 회사가 안전하다는 거죠. 그러니까 자체 회사가 부채가 없고 어떤 빚이 없다는 것은 저희 매출이 어디에 흘러갈 일이 없다는 거죠. 안전한 회사가 더 성장할 수 있고
만들 수 있다는 장점을 갖고 있고 전 세계 100여 개 나라가 지금 오픈이 되어 있습니다. 여러분들이 딱 아이디를 받으면 여러분들은 지금 아직 오픈, 저도 이제 아이디가 곧 나옵니다. 그러면 제가 여러분들을 오늘 만났을 때 임소정이라는 사람은 1년 전에 시작을 했어. 아니면 3년 전에 시작을 했어. 아니면 10년 전에 시작을 했어요. 그럼 여러분들은 저하고 갭이 많을 거죠. 근데 여러분들은 저하고 동급입니다. 제가 이 회사를 한 7, 8개월 서치를 하고 준비를 했지만 지금 이 자리에 와 계신 여러분들하고 똑같은 상황이라는 거. 그래서 100개 나라가 여러분들이 아이디가 부여가 되면 얼마든지 여러분 지인을 통해서 저희 제품을 전달할 수 있다는 엄청난 장점을 갖고 있고요. 20개 언어가 지원이 된다는 거. 이거는 우리의 라이프웨이 자체 생산 시설입니다. 저기 아일랜드를 가면 콜레이라는 곳이 있어요. 거기 저희 제조 공장이 있습니다. 거기서 생산량이 하루에 120만 개 패치가 하루에 생산이 되고 있고요. 월 슬리브가 70만 개 슬리브가 만들어집니다. 그래서 연간 12억 불, 그러면 1조 한 4천억 정도의 그 제품이 생산되고 있다는 얘기고요. 2024년도 내년에는요, 20억 불이라는 것은요, 하나로 따지면 2조 6천억 정도 되거든요. 그러면 이 얘기는 곧 2025년도에는 2조 이상의 매출을 띄우겠다는 굉장히 큰 포부가 있다는 겁니다. 그때 나는 어디에 있을 것이냐? 그냥 집에서 패치만 붙이고 있을 것이냐? 아니면 누구한테 빌려서 쓰고 계실 것이냐? 아니면 주도적으로 여러분들이 사업하고 있을 것이냐? 그건 여러분들이 이제 선택할 기준이겠죠. 지금 저희는 아일랜드 공식 표준 기준의 시액 의료기기 인증기관을 통해서 IS 13485 이거는 의료기기로 인증을 한 기계로 제품을 만들어낸다는 겁니다. 이번에 의료기기 품질 경영 시스템에 다 통과가 됐고요. 관련 법규 준수를 포함을 해서 제조관리, 그 다음에 오염관리, 우영관리, 제품의 식별 추적관리, 라벨링, 또 제품의 체결, 타당성 확인 검증의 요구사항을 완벽하게 충족이 돼서 저희 제품이 의료기계에서 제품을 만들어내고 있어요. 디자인은 미국에서 하고 제품은 콜레이에서 만들어지고 있습니다. 그러면 제가 여러분들하고 아일랜드로 잠깐 날아갔다 오겠습니다. 여기가 저희 회사의 그 콜레이에 있는 제조 공장입니다. 굉장히 첨단 시설을 구비를 해놓고 저희 제품이 만들어지고 있어요. 아마 여러분들 이제 한국이 오픈하고 나서 아마 성과를 내시는 분들은 미국 본사와 아마 제조 공장을 방문하는 그런 일들도 아마 곧 있을 예정일 것 같고요. 되게 많이 만들어내서 제품의 물량이 딸리거나 제품이 없어서 판매를 못하거나 이런 일은 없을 거고 너무 많은 물량들이 지금 만들어지고 있어요. 최첨단 그리고 이 기계들이 다 의료기기로 인가를 낸 그런 기계를 통해서 저희 제품을 만들어지고 있다는 겁니다. 이 영상도 아마 많이 보셨을 건데 실제로 한번 가서 보고 싶어요. 저는 이 패치가 이 하나의 패치가 사람을 감동시키거든요. 이 500원짜리 동전 하나같이 생긴 이 패치가 사람들이 흥분하게 만들고 있거든요. 그래서 아마 여러분들과 함께 곧 저희 제조 공장을 방문하는 시간을 함께 가지길 바라면서 제가 저희 제조 공장을 잠깐 여러분들에게 오픈을 이제 하고 있습니다. 그래서 2019년에 X39이 나오면서 회사의 판도는 바뀝니다. 그 전에 패치들이 나빴다는 게 아니라 X39이 세계의 지금 사람들이 너무너무 열광하고 있는 제품이에요. 이 회사 제조 공장 크지는 않지만 이 안에서 엄청난 물량이 지금 만들어지고 있다는 거고요. 저희가 그러면서 12년 동안 검사 기간을 걸쳐서 드디어 미국에서 일본과 함께 의료기기로 인가를 받았습니다. 이거는 부착형 생체 분자 기기라는 의료기로 특허 획득을 했고요. 이거는 특허를 받아낸 의료기기로 인가된 겁니다. 하지만 저희 한국은 공교롭게도 그 의료기기로 인가를 내기는 어려웠어요. 그 이유는 한국은 어딜 가나 전 세계적으로 법이 굉장히 까다로운 나라입니다. 어떤 제품도 들어올 때 통과가 어렵고요. 어떤 것도 마찬가지입니다. 그 대신 전 세계 100개 나라에 저희 제품이 똑같은 제품으로 어떤 것도 빠지지 않고 똑같은 어떤 형태로 제품이 나가고 있다는 거. 저희 한국에도 지금 제품이 들어와 있습니다.
제가 이제 회사를 말씀드렸고 갑자기 더 파워 오브 라이트 떴습니다. 이게 뭘까요? 빛의 힘이죠. 빛의 힘. 여러분, 우리가 너무너무 행복하게 지금도 살고 있고 너무너무 밝게 해주는 분이 천재가 하나 있었죠. 너무너무 오래전에 에디슨이라는 사람이, 그 사람이 전기를 개발했습니다. 그래서 우리가 낮이든 밤이든 해가 져도 우리는 전기를 끌어서 우리는 빛을 발생을 하죠. 근데 원체적으로 정말 수천 년 우리가 알지도 못하는 때부터 우리는 햇빛이라는 것이 있었습니다. 그래서 우리는 햇빛을 보고 자랐고, 그리고 아인슈타인이 말을 했어요. 사람은 빛으로 구성이 되어 있다. 우리는 빛으로 모든 게 만들어져 있다라고 얘기를 했어요. 그리고 앞으로는 모든 병들은 주파수를 통해서 건강이 회복이 된다라고 얘기를 했습니다. 그러면 빛은 뭐냐면 저희 회사의 비밀 성분입니다. 그러니까 저희 회사는 그냥 어떤 성분을 하나 넣어서 만든 제품이 아닙니다. 너무 거대하고 광범위하죠. 햇빛의 힘은 엄청나게 대단하죠. 여러분, 만약에 식사를 한 후에 우리 강압성 좀 째려 나가자 할 때 어디 나가서 빛을 보죠. 왜 잠수를 탄 승무원들이 왜 일찍 죽고 왜 그분들이 병에 걸리고 수면의 질이 나빠지고 했던 이유는 빛을 못 봐서입니다. 왜냐하면 바다에 나가면 밑에 바다에서 3개월, 4개월씩 있는데 우리는 빛을 못 보면 죽게 돼 있어요. 집에도 만약에 카팅을 다 치고 살게 되면 사람은 우울증에 걸리거든요. 빛은 사람을 건강하게 만듭니다. 그래서 햇빛을 맞으면 여러분, 비타민 D가 어떻게 돼요? 햇빛에 나는 비타민 D가 있다 없다? 있다. 햇빛에 없다. 그 이유는 햇빛에는 비타민 D가 있지 않습니다. 하지만 비타민 D는 우리 자체적으로 생성하는 거예요. 빛이 우리를 투과를 시켜줘서 자체적으로 비타민 D를 우리 자체적으로 만들어내는 겁니다. 그래서 햇빛의 힘이라는 건 무궁무진하고 저희의 모든 비밀은 포토테라피라는 광선요법에 있어요. 좀 어렵진 않지만 단순하게 여러분들한테 말씀을 드릴게요. 저희는 자외선은 빛이 짧은 거, 여러분 얼굴을 타게 하는 건 자외선이죠. 그리고 가시광선 눈에 보이는 빨간 호주 파란보, 그 다음에 적외선, 이런 것들의 모든 것들이 치료 목적으로 사용하는 물리요법을 광선요법, 포토테라피라고 합니다. 그래서 광선요법은 햇빛이나 할로겐, 조명이나 LED 조명 같은 거를 통해서 모든 걸 노출해서 우리 몸에 개선을 유도하는 행위라고 얘기를 해요. 그럼 여러분 병원에 한번 생각해 볼게요. 여러분 한의원만 가도 빛을 많이 쏘이죠. 적외선을. 그리고 우리가 병원에 가면은 다 적외선을 쏘입니다. 다 기계들이 적외선 기계예요. 얼굴 리피팅도 적외선 기계, 모든 것들. 그러다 보니까 일상생활 동안에 우리는 적외선을 많이 우리 몸에서도 나가기도 하지만 외부에서 우리는 많은 것들을 투과를 시켜서 건강에 되게 도움을 주는 게 포토테라피라고 합니다. 포토테라피 광선 패치는 이게 기계에 보는 것처럼 빛을 사용해서 신체의 특정한 지점을 자극해서 우리 몸은요, 여러분들 몸을 보시면 자연 치유력 있죠. 그러니까 예전에 우리 어른들은 아프면 우리 막 쉬고 감기 걸리고 아프면 우리가 누워 있고 밥을 못 먹잖아요. 그러면 할머니들 뭐라고 해요? 얘 일어나서 밥 먹고 자라 이런 얘기 하잖아요. 그렇죠? 근데 동물도 그렇고 사람도 그렇고 자연적으로 몸을 회복할 수 있는 능력을 다 갖고 태어났습니다. 그게 해줄 수 있는 역할이 우리 베이직에 다 있어요. 그게 세포의 역할이죠. 근데 이거를 자극을 줘서 일부 자연 치유를 하게 만든 게 저의 광선 요법입니다. 그래서 저희 제품이 이제 점점점 여러분들한테 이제 왜 이 제품이 우리에게 도움을 주는지를 제가 더 말씀을 더 드리겠습니다. 어떻게 저희 패치는 만들어졌을까? 특허 출원 혼합물로 만들어놓은 나노 기술입니다. 이 안에 패치에는 동그란 동전 패치처럼 생긴 것보다 훨씬 큽니다. 그 안에는 이런 성분이 들어있어요. 패치 안에 제가 잘라봤거든요. 한지처럼 생겼어요. 그 안에는 아미노산, 산소, 물, 소금, 당, 나노크리스탈 및 천연 유기물 물질이 함유되어 있습니다. 그래서 폴리스테릴 층으로 도포돼서 고분자 층으로 이렇게 밀봉이 되어 있습니다.
그래서 이 패치가 여러분들 그거 아시죠? 파스 그리고 동전 패치 그동안에 나왔던 모든 패치들은 성분이 경피를 통해서 들어가게 만들어낸 제품들이에요. 그 이유는 뭐냐면 패치 안에 성분을 일부러 묻혀 있어요. 그 성분들이 경피를 통해서 파스를 붙이면 화하죠. 어머니 그죠? 파스를 붙이면 그 성분 웬솔이라는 성분이 들어가서 일부에 열을 내고 시원하게 만들어서 거기에 일부의 통증을 완화시켜주는 패치들이 너무너무 많았습니다. 근데 저희는 보시면 약물이나 화학물질이 전혀 들어가지 않아 부작용이 전혀 없습니다. 왜냐하면 이거를 붙이는 순간 우리 경피에 들어가는 게 단 한 개도 없어요. 투과시키는 거죠. 여러분 적외선은 물질이 아닙니다. 성분이 아닙니다. 그냥 투과시키는 하나의 빛이죠. 그래서 저희의 제품은 패치는 이렇게 만들어져 있다. 그래서 그게 이 안에 동그란 패치 안에 이 성분들이 있어서 이게 액체로 변합니다. 변해서 이 성분이 어떻게 바뀌냐면 체온에 의해서 활성화를 시킵니다. 체온. 우리 몸은 36.5도를 유지하고 있어요. 그래서 모든 광합성을 맡고 햇빛을 보고 자라는 건 식물이죠. 식물이 결국은 식물을 먹는 거는 동물이죠. 또 동물을 먹는 거는 또 사람이죠. 그러니까 이렇게 우리 몸을 온도를 유지하기 위해서 우리 음식을 섭취를 하고 우리 몸은 36.5도를 유지하고 삽니다. 그래서 이 체온에 의해서 옆에 그림을 사진을 보시면 어떤 이 패치를 우리 위에 보시면 이 패치입니다. 이 패치를 이 피부에 딱 부착하는 순간 우리의 패치가 갖고 있는 빛을 다시 반사를 시킵니다. 이 패치를 통해서. 그래서 진피까지 들어가는 거고 적외선과 가시광선에 반응을 해서 생체적인 반응을 합니다. 그래서 투과가 되는 거예요. 보시면 나노크리스탈 체온에 의해서 화학 반응으로 주파수가 반사를 합니다. 옆에 보시면 여러분 동영상이 돌아가고 있죠. 저희 패치입니다. 패치 아까가 동그란 거 안에 저희 성분들이 들어있습니다. 이게 몸에 붙이는 순간 우리의 몸에 열이 발생을 하죠. 그 발생하는 순간 패치가 몸을 덮습니다. 덮어서 적외선으로 빛을 조직적으로 다시 반사를 시킵니다. 그래서 진피층으로 들어가요. 우리의 몸에 있는 파장과 진동수는 9배의 파장과 진동수를 갖고 있다고 합니다. 그래서 뇌를 우리가 경추에 붙이죠. 대추혈. 가장 기본적인 자리거든요. 거기에 붙이게 되면 뇌에 자극을 줘서 모든 게 지력을 내리죠. 뇌에서 모든 시그널을 줍니다. 그래서 모든 것들을 다시 활동하게 만들어주는 게 저희의 패치의 역할이라고 보시면 돼요. 좀 쉬운가요? 어렵나요? 네. 여러분들 이게 처음 들으시는 분들은 아니시니까. 그래서 저희의 자연 치료력. 여러분 왜 침술 효과가 뭐예요? 여러분 침 왜 맞나요? 막혀있으면 침 맞죠? 저희의 두 가지 원리가 있습니다. 패치 중에. 첫 번째는 침술 효과. 두 번째는 생명파동 진동수. 이 두 가지를 통해서 저희 패치가 우리 몸에 반사를 시키는 그런 주파수를 통해서 보시면 저희의 나노크리스탈 입자들이 특정 주파수의 빛을 쏘이게 되면 우리 몸은 이렇게 지금 망가져 있습니다. 그래서 주파수가 이렇게 들어가서 저희 그 주파수가 이렇게 꼬여 있는 거예요. 이거 소금으로도 이거 시럽을 하는 게 있더라고요. 그래서 이 주파수가 꼬여 있으면 통증이 오거나 몸에 질병이 온다고 합니다. 근데 저희 패치를 붙이는 순간 모든 주파수가 빛을 방사하도록 기술을 개발을 해서 패치를 통해서 다시 역으로 저희 모든 적외선이 반사가 되면서 이렇게 정상적인 주파수를 만들어내는 거예요. 그래서 저희 패치를 붙이는 순간 너무 엄청난 일들이 일어나고 있죠. 그래서 나노 크리스탈 입자가 이런 부분들을 만들어내고 있고, 그 다음에 보시면 체내에서 이렇게 들어가서 다시 모든 걸 활성화시키면서 여러분 구리펩타이드라는 것은 따로 이게 만들어지지 않아요. 우리 몸에서 자체 생성이 됩니다. 그래서 구리코파펩타이드는 아미노산 3개로 이루어져 있기 때문에 우리가 광선요법을 통해서 패치를 통해서 다시 역으로 반사를 시키면 우리가 갖고 있는 구리펩타이드가 생성이 되기 시작을 해요. 얘가 생성이 되기 시작을 하면 우리가 갖고 있는 세포들이 다시 살아나는 거예요. 생성이 되고 내가 뭔가 활성화되고 우리가 문제가 됐던 걸 다시 원상복귀를 하기 노력을 합니다.
그래서 활성산소를 억제시키는 역할까지 하죠. 가장 산소 중에 안 좋은 게 활성산소거든요. 몸을 많이 공격을 하는 산소들이에요. 그거를 억제시키게 되고 SOD, 요즘에는 효소에 대해서 엄청나게 부각이 되는데 저희 효소 중에 슈퍼 황산화 요소가 SOD입니다. 그게 활성화되기 시작을 합니다. 그래서 쿠퍼펩타이드라는 효능은 무지무지 많습니다. 이거는 전 세계적으로 기전들이 다 나와 있습니다. 쿠퍼펩타이드 중 구리펩타이드가 이 형성이 되고 효능이 어떻게 되냐면 줄기세포를 활성화할 뿐만이 아니고 통증, 염증 감소, 상처 치유 능력, 그 다음에 면역세포 기능, 그 다음에 노화 방지, 콜라겐 합성 촉진, 그 다음에 항염, 활성산도 억제, 모발, 스포츠에 빠른 회복, 어마어마한 어떤 효능들을 갖고 있는 게 쿠퍼펩타이드. 이거는 자체적으로 몸에서 자기가 다시 생성할 수밖에 없대요. 그 생성이 되면은 우리가 그렇게 주사요법을 맞고 싶은 줄기세포가 활성화돼서 뭔가가 변화가 오는 거죠. 줄기세포가 늘어나는 겁니다. 그래서 저희의 기술력은 세계 최초로 독보적인 기술력을 만들어냈습니다. 세계 포토테라피 강선요법으로 신체 내에서 구리펩타이드를 증폭시키는 데 성공을 했고요. 세계 최초로 체내에서 줄기세포 자체에 갖고 있는 거를 생성을 하기 때문에 우리 몸이 바뀌어가는 어떤 기술력이 아마 이 기술력은 전에도 없었고 앞으로도 저희의 기술력은 누구도 따라할 수 없는 최첨단 독보적인 기술력입니다. 그렇기 때문에 여러분들이 이 시간이 얼마나 귀하고 이 비즈니스가 그리고 이 제품이 얼마나 사람들에게 가치가 있는지를 여러분들이 오늘 아시는 자리가 되셨으면 좋겠습니다. 보시면 줄기세포 활성화시키는 X39 패치가 작동을 하게 되면요. 신체에 어떤 약물이나 화학물질이 전혀 들어가지 않습니다. 그래서 이걸 붙이고 나서 부작용이 있지 않아요. 몸이 너무 좋아져서 탈이죠. 붙이는 족족이 숫자는 상관이 없습니다. 돈이 많으시면 많이 붙여도 되고요. 돈이 적으시면 적게 붙이시면 됩니다. 근데 많이 전달하면 여러분들은 제품을 내가 좀 저렴하고 또는 많이 붙일 수 있는 시간이 될 수도 있습니다. 그래서 체내에 있는 자연적으로 발생하는 생체 광자를 재흡수를 시키고요. 세 번째는 구리펩타이드 함량을 높여서 줄기세포를 활성화시키고 지원을 한다. 그리고 네 번째는 우리 자체적으로 동물들도 아프면 쉬어요. 그리고 안 먹어요. 물도 잘 안 먹습니다. 그리고 며칠 뒤에 일어나면 회복이 되어 있죠. 자체적으로 우리는 회복할 수 있는 능력이 있는데 나이가 먹고 세포가 많이 노화되고 질병이 오다 보면은 세포들이 60세가 넘어가면 거의 95%가 없어지고 사멸이 된대요. 그래서 넘어져도 안 된대잖아요. 그래서 60대 넘으면 절대 넘어지면 안 된다. 그런데 저희는 이 패치를 우리가 몸에 부착을 하는 순간 우리 갖고 있었던 어떤 구리펩타이드를 생성을 시켜서 줄기세포가 다시 뭔가 활성화시키는 역할을 이 패치를 통해서 도움을 받으면 우리는 다른 사람보다는 훨씬 더 건강하게 살 수 있다는 어떤 기회를 맞이할 수 있는 거죠. 저희 패치는 젊고 그다음에 건강한 상태로 그래서 리셋을 시키고 액티브한 줄기세포를 만들어내고 또 줄기세포를 더 많이 생성시킨다는 게 저희의 제품의 역할이고요. 이거를 통해서 신체의 변화는 줄기세포를 활성화시키고 더 많은 줄기를 생산을 시키고 자연 치료과 노화를 개선시키고 활력과 젊음을 회복을 도움해 준다라는 게 이 패치. 여러분 나는 별로 건강하게 안 살고 싶어 하시는 분 계세요? 나는 남들보다 그냥 할머니처럼 늙어가고 싶은 사람 계세요? 네, 그렇다면 여러분 이 제품을 한번 관심을 많이 가지셨으면 좋겠습니다. 그럼 여러분 질문 한번 해보겠습니다. 여러분 집에 나는 식품이 하나도 없다. 난 태어나서 아무것도 밥만 먹고 살았다. 없으실 거예요. 아마 비타민제 하나라도 아마 있을 겁니다. 그죠? 짜먹는 젤 타입, 가루 타입, 그 다음에 저렇게 캡슐, 그 다음에 타블렛, 그 다음에 요즘 유행하는 주스 타입 정말 많아요. 근데 이런 거를 먹지 않고도 젊어지고 건강하고 오래 살 수 있다라면 어떠시겠어요? 대박이죠. 네. 그게 여러분들
그런 시대가 왔다라는 겁니다. 물론 이런 제품도 보충을 하고 그리고 또 식사 생활도 더 음식도 많이 섭취를 하고 또 건강한 수면을 통해서 또 운동요법을 쓴다라면 더 윤택한 건강을 유지할 수 있겠지만 이렇게 복잡하지 않은 제품이 한국에 상륙을 했습니다. 그러면 저희